ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ भी कर रही है? बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के ज़बान अब तक तेरी है। देश की हवा के अंदर दहशत पैदा की जा रही है। बीजेपी इन्नी ज़्यादा दुखी हो जाती है मोदी सरकार की, ट्विटर इंडिया का ऑफिस रेड किया जाता है, पत्रकारों को झूठे केसां च फसाया जाता है और वड्डे वड्डे विद्वानों को झूठे केसां च फसाया जाता। सरकारां जिस तरह के सारे हद्दां बन्ने टप रही ने, वो साडे लोकतंत्र दे लई शर्मनाक पल ने। लगातार किसान अंदोलन के अंदर किन्ना लोगों को टारगेट किया गया। कहते हैं ना, जो इस तरह की जो अत हो जाती है फिर अंत हो जाता है। हुण एक जुमला हैगा कि भारत दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र है। डर की सारी जिहड़ी पॉलिटिक्स की जा रही है। मरिया होया लोकतंत्र कित्थों कोई नवीं चीज़ां पैदा करेगा? तुसीं मार रहे हो लोकतंत्र नूं। बीजेपी आखिर अजिहा एजेंडा क्यों अपना रही है? बंगाल हारन तो बाद बीजेपी ते मोदी होर ज़्यादा तिखे तरीके नाल होया। कि देश दे विच बदल रही है लोकतंत्रिक सरकार दी तस्वीर? आखिर क्यों सोशल मीडिया नूं बनाया जा रहा निशाना? कि व्यक्ति दे कोलों विचार प्रगट करन दे अधिकार खोए जा रहे ने? इसे मुद्दे नूं ही अज डीकोड करदे हां साडे खास प्रोग्राम राजनीति डीकोड दे विच ते गलबात करदे हां प्रो पंजाब टीवी दे संपादक यादविंदर सिंह हुणां दे नाल। ਤਾਂ यादविंदर जी, जिवें कि मोदी सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ भी कर रही है? देखो, फैज़ अहमद फैज़ का शेर है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के ज़बान अब तक तेरी है। लोग बोलण वाले बोलते आ, सरकारां जिहड़ियां मर्जी रहियां होण इस देश के अंदर जां जिहड़े मर्जी शासन रहे होण, पर जिस तरीके दे नाल मोदी सरकार ज़बानबंदी कर रही है लोगों की, वो सब के सामने है। अज के दौर च सब तो वड्डी गल है सोशल मीडिया के प्लेटफार्म ने जिहड़े, उन्हां ते जिस तरह का हमला कल जिस तरीके दे नाल ट्विटर इंडिया के ऑफिस च रेड की गई, बाद चों कहा गया कि नोटिस देण गए सीगे। मीडिया हाउस ने जां सोशल मीडिया गा, इन्हां दे अंदर घाटां कमियां 100 हो सकदियां ने, पर किसी दा कोले हक नहीं है, सरकार कोले हक नहीं है कि सरकार जाके उन्होंने तंग करे। सरकार अपने तरीके नाल अगर कोई लगती है वायलेशन किते तां सरकार उन्होंने चैक कर सकती है, सरकार उन्होंने नोटिस भेज सकती है। पर जिस तरह का दहशत ज़दा माहौल पैदा किया जा रहा है, देश की हवा के अंदर दहशत पैदा की जा रही है, बोलण वाले लोगों को चुप कराउण दे लई दहशत पैदा की जा रही है। और अज दे टाइम जिहड़े सब तो वड्डी आज़ादी है, जिन्होंने असीं विचारां की आज़ादी कहने, जिहड़े व्यक्ति के विचारां के प्रगटावे की आज़ादी है, ਉਹਦੇ ਤੇ पिछले दौर च सब तो वड्डे हमले होए ने। उन्हां हमलिਆਂ ਦੇ अंदर खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ जिवें दिशा रावीया ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ट्विटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, फेसबुक ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ट्विटर ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂਪਲੇਟਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ बीजेपी ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मोदी सरकार की, ट्विटर इंडिया का ऑफिस रेड किया जाता है। ये शर्मनाक गल है लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि विचारां की आज़ादी नाल ही देश अमीर होंदे ने। जदों कोई दुनिया के अंदर गल करदा तुहाडी, उदों ये गल हुंदी है कि विचारां की आज़ादी किन्नी सी। दुनिया भर के जिहड़े मुल्कां की गल हो रही अज, उन्हां दी गल इसे करके हुंदी है कि उत्थे विचारां की आज़ादी किन्नी है, उत्थे बंदे नूं गल कहण की आज़ादी किन्नी है, जिउण की आज़ादी किन्नी है, उहदे ह्यूमन राइट्स किन्ने ने, सरकारां उन्होंने कितना प्रोटैक्ट करदियां ने। सरकारां दा काम उन्होंने प्रोटैक्ट करना हुंदा, ना कि सरकारां दा काम उन्होंने खत्म करना हुंदा। पर असीं देख रहे हैं सरकारां उन्होंने खत्म करन ते तुलियां होईयां ने। कांग्रेस भी इहो जिहा कुछ करदी रही है, कांग्रेस ने बहुत सारा कुछ इहो जिहा कीता, पर बीजेपी जिहड़े हद्दां बन्ने टप्पी है, बीजेपी वो सारियां हद्दां टप गई है जिहड़ियां लोकतंत्र च नहीं टप्पणियां चाहीदियां। लोकतंत्र ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। लोकतंत्र इस देश की वो व्यवस्था जिहदे दे अंदर हज़ारां सालां तो लोग आपसी सह होंद नाल रहिंदे आए ने, हज़ारां उन्हां दे मतभेद रहे ने, विचारक तौर के उत्ते जातां वखरियां रहियां ने, धर्म वखरे रहे ने, मजहब वखरे रहे ने, रंग वखरे रहे ने, नस्लां वखरियां रहियां ने, राज वखरे रहे ने, भाषा वखरी रही है, धर्म वखरे ने, पर उहदे बावजूद भी हज़ारां सालां तो सारे लोग इकट्ठे रहिंदे आ रहे ने। सारे लोग उदों भी बोलते रहे ने, साडे तुसीं रिशियां मुनियां पीरां फकीरां नूं देख लो, उदों ज़्यादा वड्डी टॉलरेंस सीगी। ਇੰਨੀ इंटॉलरेंस नहीं सी कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई टिप्पणी करेगा तो तुसीं इन्ना बुखला जाओगे, रेडां करनियां शुरू कर दोगे, बंदिਆਂ ਨੂੰ तंग करना शुरू कर दोगे, उन्होंने झूठे केसां 'ਚ फसाउणा शुरू कर दोगे। इसे देश के अंदर यह कुछ बहुत वड्डे कदर ते कीता जांदा।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਚਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ PM ਹੋਣ, ਕੋਈ CM ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CA NRC ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਗਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬੋਗੇ ਉਨੀ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਗਾ। ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੋਗੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹੋਗੇ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥਿੜਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੀ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮਿਨੀਮਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਏ, ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲਏ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੱਜਾਂ ਨੇ। ਖੁਦ ਜੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ CBI, ED, NIA ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਡਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰਨੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਨੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹਟ ਜਾਣ। ਡਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਡਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਆਹ ਰਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਡਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋਗੇ, ਮਾਰੋਗੇ, ਧਮਕਾਓਗੇ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਰੇਸਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਧਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਧਰਮ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਗਰ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟਡ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਬੁਸ਼ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ ਨੇ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਅਸੂਲ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਅਸੂਲ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? ਵੀ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਨਾਰਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਲੌਜਿਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਸੁਦੈਵ ਕੁਟੁੰਬਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਾਟ ਆ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਥਾਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਨਾ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਥਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰੂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਮੁਗਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪਏ, ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪਏ, ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜੇ ਲੋਕ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਏ ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ PM, ਇੱਕ ਉਹ PM ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ PM ਆ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ PM ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੜਬੜ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।